ராஜா, விசேஷமான கர்த்தாவே, நாளுக்காக உமக்கு நன்றி. இந்த நாளை குறித்து நாங்கள் பல மாதங்கள் ஆண்டவரே, இந்த மாதம் எப்போ வருமோ என்று ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்திருக்கிறோம் சுவாமி. இந்த 3 வருஷத்துல மகள் எவ்வளவோ நிந்தைகள் பட்டிருக்கலாம், அவமானங்கள் பட்டிருக்கலாம், மகனும் அவமானம் பட்டிருக்கலாம், அநேகர் என்ன விசேஷம் கேட்டு துக்கப்படுத்தியிருக்கலாம், மகன் துக்கம் ஆயிருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவரே, இன்னைக்கு அந்த 2 பிள்ளைகளுடைய துக்கத்தையும், அந்த குடும்பத்தார் துக்கத்தையும், மகளுடைய குடும்பத்தார் துக்கத்தையும் சந்தோஷமா மாற்றிருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி சொல்றோம் ஆண்டவரே. ஆமாண்டவரே, இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆண்டவரே தொடக்கத்திலிருந்து முடிய மட்டும் உங்க கரம் தாங்கட்டும், உங்க நாமம் மகிமைப்படட்டும். நாங்கள் யாரெல்லாம் அழைத்திருக்கிறோமோ, 2 குடும்பத்தார் சேர்த்து யாரெல்லாம் நாங்கள் அழைத்திருக்கிறோமோ அவங்கெல்லாம் நேரத்தோடு வர தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஆண்டவரே. எல்லா தடைகளையும் நீக்குங்கப்பா. முடிவு பரியந்தம் ஆண்டவரே, எந்த குறைகளும் வராதபடிக்கு, யாரும் குறை சொல்லாதபடிக்கு என் தேவன் பெரிய காரியங்களை இந்த இடத்துல செய்யும்படி நாங்கள் இயேசு நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம். இங்கே கூடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும், இன்னும் வரப்போற யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். சமயத்தில் வந்து ஆடாடி தேவரை நாம மகிமைப்படுத்துகிறோம்.
ಆಬ್ರಹಾಮೆ ಅಳಿತೀರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುತ್ತೀರೆ ಅದೇ പോലെ എന്നെയോ ആശീർവദിയോ നിന്നെ പലകൂ നബി പലകൂ അധിക മകൾ സർവവരേ നിന്നെ പലകൂ നബി പലകൂ അധിക മകൾ സർവവരേ നിനക്കാകവേ യാവയും ചെയ്തു മടിയേ നന്ദി നന്ദി അയ്യാ என் பாவங்கள் யாவையும் சுமந்து கொண்டீரே நன்றி நன்றி ஐயா. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எனக்காகவே யாவையும் செய்து முடித்த தேவனுக்கு நன்றி. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆபிரகாமை அளித்தார், ஆசீர்வாதத்தை தந்தார். அதுபோல அவரை தேடி வந்த யாவருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம். ஆமென். நான் எனது பிள்ளைக்கு நல்ல ஈவை தரும்போது பரமபிதா அதை காட்டிலும் மேலானதை செய்வார். ஹல்லேலூயா. இந்த திருமணம் ஆகி 3 வருஷங்கள் கடந்து தேவன் இன்னைக்கு பெரிய காரியத்தை செஞ்சிருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். கொஞ்சம் பாஸ்டருங்க வரணும், வந்த பிறகு மீதி காரியங்களை பார்க்கலாம். இன்னொரு பாடலை பாடி நம்ம ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಸಯ್ಯಾ ನೀನೇ ಸಯ್ಯಾ ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀವೇ ನನ್ನ ಸಂಪೂರಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ ಸಯ್ಯಾ ನೀವೇ ಸಯ್ಯಾ ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀವೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ ಸಯ್ಯಾ ನೀವೇ ಸಯ್ಯಾ ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀವೇ ನನ್ನ ಸಂಪೂರಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀವೇ ಸಯ್ಯಾ ನೀವೇ ಸಯ್ಯಾ ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀವೇ ನಿನ್ನತ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನಿಂಚಿರಮಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನಿನ್ನತ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನಿಂಚಿರಮಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్యಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్యಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯಾ ಗಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ ಗಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮರೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಕರ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮರೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಕರ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು ನೀವೇ ಸದಾ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನು ನೀವೇ ಸದಾ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು ನೀವೇ ಸದಾ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನು ನೀವೇ ಸದಾ ನಿನ್ನತ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ
ದೇವಾ ನೀನೇ. ಸಾವಿರಾರು ತಲೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಾಯುವ ದೇವಾ ನೀನೇ. ನಿಮ್ಮರೆ ಹೋಗಿರುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನಿಮ್ಮರೆ ಹೋಗಿರುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನಿರುವೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನಿರುವೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ. ಗಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ. ಗಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ. ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಗಳ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ, ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಗಳ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು ನೀವೇ యేసయ్య. ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಿದವರು ನೀವೇ యేಸಯ್ಯ. ತಪ್ಪಿಸಿದವರು ನೀವೇ యేಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವರು ನೀವೇ యేಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನಿರುವೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನಿರುವೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸಾವಿರಾರು ತಲೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು காயுவா தேவா. 1000 தலைமுறை என்னுடைய சந்ததியை அவர் காத்து காப்பாற்றுவார். ஆமென். ஹalleluya. அவர் கூட இருந்து காப்பாற்றுவார். எத்தனோ பேர் சொல்லிருக்கலாம் இவங்களுக்கு சந்ததியே இல்லை, 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஹalleluya. அவருடைய வார்த்தை பொய்யாகாது. உன் சந்ததியை 1000 தலைமுறை நான் பாதுகாக்கிறேன். ஆமென். ஹalleluya. இதுக்குள்ள நம்ம விசுவாசத்துக்குள்ள வரணும். இன்னொரு பாடலை பாடி கர்த்தாவே உம்மை நம்பினவர்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார். அந்த பாடலை பாடி அந்த ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம்.
நினைக்காத நேரத்துல அவருடைய நினைவுகளை நிறைவேற்றினார். கரங்களை தட்டி அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? வசனம் சொல்கிறது 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 31வது வசனம், நீங்கள் எதை செய்தாலும் அவருடைய நாம மகிமைக்காக செய்யுங்க. இன்னைக்கு சீமந்தோன்னு சொல்லலாம் நம்ம அல்லேலூயா. இந்த ஃபங்க்ஷன் சீமந்த ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லலாம். ஆனா இந்த சீமந்த ஃபங்க்ஷன்ல முதல் படியா ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும். ஆமென், அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். பிப்ரவரி 16 2ஆம் மாசம் 2022 இவங்களுக்கு திருமணம் ஆச்சு இல்லைங்களா? இன்றைக்கு இப்போதுக்கு 3 வருஷமா 4 வருஷம் ஆகுது இல்லைங்களா? பாருங்க, எனக்கே தெரியல. ஏன்னா நான் அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன். ஆண்டவர் எனக்கு வாக்குத்தத்தத்தை தந்திருக்கிறார். பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் காண்பீர்கள். கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள். 100 ವರ್ಷದವನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ 91 ವರ್ಷದ ಆದ ಸಾರಾಳಿಗೆ ದೇವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ஏற்ற நேரத்தில் நம்ம நினைக்காத நேரத்தில் அவருடைய நினைவுகளை நிறைவேற்றுகிறது. அண்ணாளுக்கு வருடந்தோறும் ஆலயத்துக்கு போய் அவள் அழுந்து புழும்புறாள். ஆனா ஒரு நாள் வந்தது, தேவன் காத்திருந்தார். ஏற்ற நேரத்தில் அவருடைய ஜபத்துக்கு பதிலை தந்து சாமுவேல் என்ற ஒரு ஆண் பிள்ளையை ஆண்டவர் கொடுத்தார். அல்லேலூயா. கரகளை தட்டி ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறார். எனக்கும் ஆண்டவர் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நான் அது வெளிப்படையா சொல்ல மாட்டேன். அந்த மகன் என்ன குழந்தை பெற்று எடுக்கிறாரோ அதுக்கு முதல் பர்த்டே பண்றோம் தெரியுமா? அப்ப அந்த சாட்சியை சொல்றேன். அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். தேவன் பெரியவர், இயேசு பெரியவர். அல்லேலூயா. அவர் யாருக்கும் பச்சைபாத்தி பார்க்கிறவர் அல்ல. சில விஷயங்கள் அவரை தடை பண்ணாலும் கொஞ்சம் லேட் ஆனாலும் ஆனா அதை நிறைவேற்றி முடிக்கிறார். நடக்குமா நடக்காதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், நாம் நினைக்காத நேரத்தில் இந்த வருஷத்தில் அவர் நடத்திட்டார். தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். எல்லாம் அப்படியே எழுந்து நிற்போம். இந்த நேரத்தில் நாம் தேவனை ஆராதிப்போம். சரி, எல்லாம் எழுந்து நிற்போம், நம்ம ஆராதிப்போம். ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. நான் பயப்படும் நாட்களில் உம்மை நம்பிடுவேன். என்
அசையாத திகையாதே, நானே உன் தேவன். மலைகள் விலகி போலாம், பர்வதங்கள் தகுதி போலாம், ஆனா என்னுடைய கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார். கடைசியாக பாடலை ஆராதனை பாடலை பாடி